1965 की भारत पाकिस्तान जंग तो बाद ये पीरीयड सी कि 2 वार भारत दे विच लगातारता नाल सोका पिया सी। शास्त्री ने काल दित्ती सी कि जी हर सोमवार नूं एक वेले दा वर्त भारतवासी रखण ताकि जिहड़ा वो कणक बचाई जा सके। किवें पंजाब दी किरसानी ने उस सारी तब्दीली नूं लिआंदा अपनी बर्बादी दे सिर ते। पानी जिहड़ा 12-13 फुट दे उत्ते सी वो अज 500 फुट चला गया थल्ले और पोल्यूटेड है। जिहड़ी हवा साफ सी अज हालत की है और किवें पोल्यूटेंट जिहड़े ने सारे वो किवें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल और वो एक्सट्रा। लेकिन एक गल जिहड़ा जनून सी पंजाब दे किसानां दे अंदर जिहदे च ज़ाहिर है 95 तो 97% सिख किरसानी है कि भाई असी जिहड़ी है वो भुख कड्ढनी है इस मुल्क दी। उसे शास्त्री दे कहण दे उत्ते जाके वो कच्छ गुजरात दे विच वो रेते दे विच जाके बह गए। उन्हें कहा कि जी नाले डिफेंड करनगे पाकिस्तान तो नाले होणगे। ते जदों उत्थे उन्होंने उस रेते नूं भी नरमे दी मंडी बना दिता है। तो जो मोदी और अमित शाह 2002 गुजरात का मुख मंत्री बनता है, ये होम मिनिस्टर बनता है, इन्होंने उन्होंने किसानों की जी तबाही का एजेंडा अज भी सुप्रीम कोर्ट केस पे तुसीं कहंदे हो जी 2% ही जड़े ने वो पंजाब वालियां नूं भी तकलीफ है खेती कानूनों तो, उन्होंने भी तकलीफ सी। MSP की भी उन्होंने भी 98% नूं नहीं। उन्हें कहा जदों 123 चों 97 फांसी ते चढ़ रहे सी, 2500 चों 2200 काले पानी च उम्र कैदा घट रहे सी, उही पंजाब दे सिख। उदों नहीं तुसीं कहा कि जी आज़ादी इन्हां नूं ही चाहिदी है 2% नूं। इक्को एक सरकार जिन्हें खेती कानून पार्लीमेंट वालों पास होने तो बाद जे नोटिफाई करके लागू किया तो केजरीवाल की सरकार सी जी। हुण उसे ही केजरीवाल की पार्टी पंजाब दे विच हुकूमत कर रही। पंजाब दे बॉर्डर ते आके ड्रोन पंजाब च अटैक करता है, टीयर गैस शैल छड्डदा है, बंदा तुहाडा पंजाब दे विच मारिया जांदा है, चुक के इत्थों लै जांदे ने। अज 6 दिनां तो जिहड़ी है मंग है कि भाई FIR रजिस्टर करो सुशील विज दे, उदे अनिल विज दे खिलाफ और खट्टर दे खिलाफ और अमित शाह दे खिलाफ। ये BJP का लीडर मान रहा है कि भाई जिहड़ा पीसफुली लंगर सर्व कर रहा सी उन्होंने हरियाणा पुलिस ने चुक्या मारिया। पर ये ड्रामेबाजी नहीं तो होर ट्वीट करने की नहीं लोड़ है। जो BJP पार्टी है, खट्टर भी BJP का चीफ मिनिस्टर है, अमित शाह जिन्होंने तू मिल के आया है, मोदी नूं मिल के आया वो BJP दे ने। ये तुसीं किहनूं गेम और किहनूं ये ड्रामे करके दिखा रहे हो। जिथे मनशा ही तुहानूं जलील करन दा होए, तुहाडी होंद खत्म करन दा होए, 75 सालों तो सिख किरसानी होए कि नौजवानी होए, व्यापारी होए कि दुकानदार होए कि कोई होर कित्ते वाला होए, पंजाब दे लोकां नूं जां खास तौर ते सिखां नूं इन पर्टिकुलर ये समझ नहीं आई है कि इन्हां दा एजेंडा की है। बार बार तुसीं अपनी एनर्जी, अपना विश्वास, अपना सदक लोकां नूं बेदिल कर रहे हो। कदे असीं धार्मिक आज़ादियां लई लड़ रहे हैं, कदे असीं गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी रोकण लई है, किते डिब्रूगढ़ के मुद्दे के उत्ते है कि भाई तुसीं साल लगभग हो गया उन्हां नूं तुसीं जिहड़ा वो 2900 किलोमीटर दूर रख के जिहड़ा वो किहड़ा उन्हां दे खिलाफ किहड़ा जुर्म है जिहड़ा साबित होया है। उत्थे साडे वो IPS होण जां किसान होण, किसान गिला कर रहे होण मीडिया ते बह के, देखो जी सानू आतंकी कहता, सानू खालिस्तानी कहता, वो तुहानूं समझदे ने कह दित्ता की है। जे तुहानूं समझ नहीं है जां तां तुसीं बेईमान हो जां तुसीं अकल दे अन्ने हो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब अर्ज मैं तुहाडी होस्ट नीरम कौर ते मैं TV4 दे सारे दर्शकों ते श्रोतिਆਂ ਨੂੰ जी आया कहंदी आ प्रोग्राम सच्चो सच विच ਜਿਹੜੇ इस प्रोग्राम नाल देशां विदेशां तो जुड़ चुके ने। खालसा अफेयर सेंटर के संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह स्टूडियो च मेरे नाल शामिल ने। आउणा नाल गलबात करके अज दैम इशूज़ उपर उन्हां तो उन्हां दा तजिया जानते हैं। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी तुहानूं भी तो दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे TV84 दे व्यूअर्स नूं भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडे बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणां भरावां नूं अस्सलाम वालेकुम। गंगा जमनी तहजीब दे हिंदू तवीआं नूं नमो नमः।
ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ 26 ਫਰਵਰੀ 2024 15 ਫੱਗਣ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 555 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ TV84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਸੀਐਨ ਕੇਬਲ, ਕਲਫਰਮ ਕੈਨੇਡਾ, roku, ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਸ਼ਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ TV84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਵੀਰ ਸਚਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਚਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984, ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨਾਕਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਖੇਕਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਾਰ ਰਾਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਚਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਾਂਗ ਕਿੱਲਾਂ, ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜੀ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਬੜ ਬੁਲਟਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾ ਲਈ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਡੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ ਐਮਨੀਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੂਹ ਮੇਵਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ SP ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਪਾਰਟ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਨਯੂਨੀਫਾਰਮਡ RSS ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਗਨੀਵੀਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 4-4 ਸਾਲ ਦੀ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਔਰ
ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੱਡੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ 25% ਰੱਖਣੇ ਨੇ 75% ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ 75% ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਚੀਫ ਸਾਬਕਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਰਿਵਿਊ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੱਸੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਹੋਏ ਸੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਪਾਰਟ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੇ RSS ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੀ ਤੋਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਦਿਸ ਦੈਟ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੌਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਮੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਬਿਆਨਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਆਏ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦਾ ਟਵੀਟ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਹਤਕ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1-2 ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਾਓ। ਈਵਨ ਰੋਹਤਕ PGI ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਚਰਚਾ ਤੁਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਤੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਕਾਫੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਟ 6-7 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਫੈਲਣ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਕਚਰ ਸੇਜ਼ ਦਾ 1000 ਵਰਡਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਖੱਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਕੈਤ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ, ਔਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਿ WTO ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪ ਜੋਗੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਪੀਰ ਸਾਧ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਪੰਜ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡੀ ਟਾਸਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ 1970 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਕਰਕੇ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਔਰ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਢਿਮਕਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਣੇਵੇਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੋਪੂਲਰ ਜੋਕ ਕਿਸੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮੰਦ ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, 1917 ਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਰੂਸ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਤਨਾਮ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਰਾਦਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੇ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ 60s ਜਾਂ ਲੇਟ 60s 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਵੇਂ ਸੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਜੈਟ ਵਿਤਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਸਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਂਟਲੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਜਾਂ ਨਾ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ, 1469 ਤੋਂ 1699 ਤੱਕ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਚਿੱਪ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਲਤ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਤੋਂ ਤਗੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਭਿੜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਔਗਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ 1920 'ਚ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਵਰਤਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 47 ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਭਿੜੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ,
ਆਪ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਐਂਡ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ, ਪਟੇਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਹੈਵ ਨਾਓ ਚੇਂਜਡ, ਤਬ ਬਾਤ ਔਰ ਥੀ ਅਬ ਬਾਤ ਔਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖਸ ਹੈਵ ਮਿਸ ਦਾ ਬੱਸ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਓ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਈਵਨ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ 1950 'ਚ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਲੰਧਰੋਂ, ਕਿਰਤੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਔਰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਮਲਕ ਪੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਏ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਹੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਜੀ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੈਸਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਉਹ ਮੋਨੀਟੈਰਲੀ ਹੋਣ, IMF, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਿੰਪਥੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर ਦਾ ਮੂਨ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ WTO ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹੜਾ WTO ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਭਿੜਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਭਿੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਟੋਲਾ ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਚਾਲੀ ਚੋਰ ਵਾਂਗ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੋਲਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਭਿੜਨ ਵਾਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ WTO ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ 6000 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲਾ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਠੀਕ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਲਈ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 21 ਮਹੀਨੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਨ ਹੋਏ, ਫਰਾਂਸ ਹੋਏ, ਇਟਲੀ ਹੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਚਰਡੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਚਰਡੇ ਵੀ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਹੱਬ ਹੈ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ DC ਦੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਔਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਹੁਣ ਐਂਬੈਸਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਫੇਅਰ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੈਲੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਪੰਥਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹੱਬ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 2 ਮਾਰਚ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 2 ਵਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤਾਂ ਆਟਵਾ ਹੈ। ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਔਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਦਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ, ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸਟਰੀਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਈਵਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ ਪੰਥ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਅਸਾਮ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ DC 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਮਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਆਟਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਕੱਲ TV 84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 'ਚ ਹੋਇਆ ਔਰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਟਾਕਟਨ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਟਾਕਟਨ।
और स्टॉकटन दी गुरुद्वारा कमेटी ने कॉल दी सी कैलीफोर्निया दियां सारियां जथेबंदियां नूं, गुरुद्वारा कमेटियां नूं कि वो जिहड़ा आके ज्वाइन करन उस इकट्ठ नूं और अगों फैसले ले जाण भी की कीता जाना है। और वो बहुत वड्डा इकट्ठ होया। और इस तो पहला कि मैं अगे गल करां, उन्होंने जदों पूरी अंदर 2-2.5 घंटे उन्होंने कॉन्फ्रेंस चली, 70 के करीब उन्होंने अड स्पीकर से अड थावां तो आए, सो एक विशाल इकट्ठ सी। उस तो बाद उन्होंने प्रबंधकों ने और कुछ प्रोमिनेंट आगू अमेरिकन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दूसरिया जथेबंदियां दे भी उन्होंने बाहर आके जिहड़ा मैसेज दिता है, वो मैं अपनी टैक्नीकल टीम नूं कहांगा 2-2.5 मिनट का मैसेज है वो चला दें, फिर असी गलबात नूं अगे तोड़ते हैं कि एक पासे डायस्पोरा सिखां दे विच किस लैवल ते एक मोमेंटम बिल्ट हुई है और असी किसान मूवमेंट के हवाले नाल गल करांगे। और जिहड़ा सवाल भी सचप्रीत सिंह होरां ने कहा सी कि की असी सिर्फ एक तो बाद एक धरना उस तक ही रवांगे जां असी अपने निशाने वाल भी वधांगे, उस दे उत्ते भी असी गल करांगे। सो स्टॉकटन गुरुद्वारा जथेबंदियां दा जिहड़ा इकट्ठ सी उन्हां दा मैसेज तुसीं TV 84 दे व्यूअर्स नूं सुना दिओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, असीं गदरी बाबिਆਂ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅੱਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੇਰੀਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਲਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ LA ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਧਰ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੁੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਓਕਲੈਂਡ ਹਾਰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰੋਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ NSA ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੇ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। 9 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਓਕਲੈਂਡ ਹਾਰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ, ਇਹ ਸੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, जिवें असीं अगे भी जिक्र कीता सी कि जनवरी के महीने तो लगभग 16-17 मुल्कां दे विच
ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਯੂਰਪ ਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 8-9 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੋਲੈਂਡ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅੰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਰਤ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਣਕ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖੈਮੇ 'ਚ ਸੀ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਣਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੂਤ ਔਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭੌਂਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਹ ਟੌਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੂੰਝ ਸੁੱਟਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ 12-13 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ 500 ਫੁੱਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਔਰ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਔਰ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ 95 ਤੋਂ 97% ਸਿੱਖ ਕਿਰਸਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੁੱਖ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕਰੇਗਾ, ਈਵਨ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਔਰ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਿਆਪਨ, ਕ੍ਰਿਤ ਕਣ ਵਰਸਸ ਅਕ੍ਰਿਤ ਕਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਥੈਂਕਫੁਲ ਵਰਸਸ ਥੈਂਕਲੈਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ 2% ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, MSP ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 98% ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ 123 ਚੋਂ 97 ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2500 ਚੋਂ 2200 ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਘੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 2% ਨੂੰ, ਬਾਕੀ 98% ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾਹੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਨਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪੁਰਜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਕਿਰਤ ਘੰਟਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ 47 ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਵਾਲਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 1960 'ਚ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਛ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਨਾਲੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਨਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੇਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 2002 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ
ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ 5-10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਜ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਔਰ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ 700-800 ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਮਰਵਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੇਰ ਮੁੜੇ ਹੋ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜੈਸੇ ਥੇ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹੀ ਸੁਸਾਈਡ, ਉਹੀ ਦੂਜਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਐਂਕਰ ਔਰ ਉਹ 4-4 ਫੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ इनका देखो हाल, देखो इनका नीचे इतने लाख का ट्रैक्टर है, गॉगल्स लगाए हुए हैं, काजू खा रहे हैं, पिज़्ज़े का लंगर हो रहा है, भंडारा लगाया हुआ है, ये दिल्ली में आके बैठ के ऐशी कर रहे हैं, इनको क्यों आने दिया। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਾਲ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਅਰ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕੰਮੇ ਢਿੱਡਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਡੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ fearing foul play, farmers keep watchful eye on Punjab cops guarding Shubhkaran Singh's body। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰ ਉਹੀ ਖੇਡ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਰੋਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਸ਼ੈਲ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵਿਜ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਖੱਟੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੀ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ। ਕੋਈ ਸਵਾਏ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹਤਕ 'ਚ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾਖਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਆ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਧਰੋਂ ED ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਰੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, BJP ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ BJP ਦਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਹੈਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, I strongly condemn the barbaric act of violence committed by Haryana police on our young farmer Pritpal Singh. I urge Haryana CM to take strict action against the policemen who are guilty of badly beating up an unarmed youngster who was just serving langar to people. ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ BJP ਦਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਲੰਗਰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ BJP ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਖੱਟੜ ਵੀ BJP ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ BJP ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਗੇਮ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕੈਂਪਸ
ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਰ, CM, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ। ਉੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਉੱਥੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਰਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਅਲਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ। ਖਬਰ ਹੈ ਐਂਗਰੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਾਰਮਰਸ storm into agriculture fair in Paris, facing dozens of policemen inside the trade fair. The farmers were shouting and booing, calling for resignation of Macron and using expletives aimed at the French leader. ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਇਆ, ਉਸ ਫਾਰਮਰ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੜ ਗਏ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ 1 ਜਾਂ 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਏ, 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਰਸਾਨੀ ਹੋਏ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੋਏ, ਵਪਾਰੀ ਹੋਏ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਪਣਾ ਸਦਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟਰਬਨਡ ਤੁਹਾਡੇ IPS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਹ IPS ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਗਿਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਤੰਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮੂਵ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਨ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਦਾ ਅਦਰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ, ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੀਸੋਰਸ, ਕੱਲੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਟਾਈਮ, ਧਿਆਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੋਭੇ ਇੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਿੱਖ ਕਿਰਸਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਕਿਰਤਕਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ 47 ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾ ਕੇ
ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 516-619-1984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।